آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے کچھ کوشچنس لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ گزشتہ امتحانات میں پوچھے جا چکے ہیں۔ چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرثیہ۔ مرثیہ سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں انہیں ہم دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، سراپا کا استعمال کس صنف میں ہوتا ہے؟ تو آپ جانتے ہوں گے سراپا، چہرہ، رخصت، آمد، جنگ، شہادت، بین، یہ مرثیے کے اجزائے ترکیب ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے مرثیہ۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، عربی، ترکی یا ہندی؟ تو مرثیہ جو ہے وہ عرب سے آیا ہے، عرب سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی۔ رجس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتح کا اعلان، تعارف، دوستی کا اظہار یا دشمن کی للکار؟ کوشچن نمبر 3، اس کا درست جواب ہوگا آپشن ڈی، دشمن کی للکار۔ آپ اس کو ایسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، یہ رجس ہے اور یہاں للکار آ رہا ہے آخری میں، تو یہ رے کو آپ رے سے جوڑ سکتے ہیں۔ آمد کس شعری صنف کا جز ہے؟ آپ جانتے ہیں آمد کس شعری صنف کا جز ہے؟ مرثیہ۔ آپشن سی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اس میں ہیرو کے بس جو شہادت کے لیے جنگ کے لیے جب ہیرو جاتا ہے تو صرف ہیرو کے بارے میں بیان نہیں کیا جاتا ہے، وہ سارے بیانات باقی کے اس میں ہوتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے آمد۔ اس کے بعد سیکنڈ ہوتا ہے رخصت۔ چہرہ کس صنف سخن کا جز ہے؟ اس لیے بھی آپ کو پتہ ہوگا، اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مرثیہ۔ کوشچن نمبر 6، ان میں کون سا جز مرثیے کا نہیں ہے؟ چہرہ بھی ہے، سراپا بھی ہے، آمد بھی ہے۔ گریز جو ہے وہ اس کا نہیں ہے، آپشن ڈی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اب یہ کس کا ہے، آپ کس کا اجزائے ترکیبی ہے جز ہے، یہ آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ رجس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوشچن نمبر 7 بھی ہم نے دیکھا تھا، اس کا درست جواب ہو جائے گا دشمن کی للکار۔ رجس کس شعری صنف کا جز ہے؟ اس کا بھی آپ جواب جانتے ہی ہوں گے، آپشن سی جو ہے وہ درست جواب۔ رجس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتح کا اعلان، تعارف، صلح کا اعلان یا اعلان جنگ؟ اب یہاں پر کوشچن کو بدل دیا گیا ہے، آپ سمجھیے گا۔ کوشچن نمبر 9 جو ہے یہاں پر اس کو چینج کر دیا گیا ہے، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، اعلان جنگ۔ ذیل میں سے کون سا جز مرثیے کا نہیں ہے؟ سراپا ہے، رجز ہے، رخصت اور آمد بھی ہے، گریز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ کس کا جز ہے یہ بتائیے گا۔ رجس کس صنف سخن کا جز ہے؟ مرثیے کا۔ یہ کوشچن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اس شعر میں فیروز کی باغ پھیر کے آنے والے کردار کی نشاندہی کیجیے۔ آتا ہے فرس کی وہاں ادھر باغ پھیر کے، لایا ہے کربلا میں جو ضعیف کو گھیر کے۔ اس میں ہم سے کیا پوچھا ہے؟ فرس کی باغ پھیر کے آنے والے کی دار کی نشاندہی کرنا ہے، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، حضرت ہود۔ کوشچن نمبر 13، مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرے میں منسوب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، سودا نے مرثیے کو تشبیب کی حیت بخشی تھی۔ مرثیہ کس جز میں برائے استدلال کی صورت میں ملتی ہے؟ بین، چہرہ، آمد یا پھر شہادت؟ کوشچن نمبر 14، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، چہرہ۔ کوشچن نمبر 15، مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کے خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا جسے انیس و دبیر نے انتہائی کمال تک پہنچا دیا ہے؟ کوشچن نمبر 15، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، میر ضمیر۔ انہوں نے ہی مرثیے کے جو 8 اجزائے ترکیب ہے نا، چہرہ، رخصت، آمد، یہ بتائے ہیں۔ مرثیے کے کس جز میں برائے استدلال کی صورت ملتی ہے؟ یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، کوشچن ریپیٹ ہے، آپشن بی جو ہے وہ درست جواب۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی صحیح ترتیب بتائیے۔ یہ سوال کئی بار پوچھا جاتا ہے، تو چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، آمد ہے، رجس ہے، جنگ ہے، شہادت اور بین۔ آپشن ڈی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 18، کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی حیت بخشی ہے؟ یہ مسدس کی حیت بخشی۔ کوشچن نمبر 18، تو
यहाँ पर तशबीह अलग है और मुसद्दस की हैयत यहाँ पर किसने बख्शी थी, ये मीर ज़मीर ने। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा और तशबीह की सूरत सौदा ने बख्शी थी। क्वेश्चन नंबर 19, बीन किस सिन्फ़ शायरी का लाजमी जुज़ है, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा बीन जो है वो मर्सिए का लाजमी जुज़ है। मर्सिए के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये कौल किसका है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी हाली। इज़्ज़ाए मर्सिए की दुरुस्त तरतीब फिर से आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी चेहरा, रुजस, रुस्म, शहादत और बीन। क्वेश्चन नंबर 22, मीर अनीस और मिर्ज़ा तबीर ने किस हैयत में मर्सिए कहे हैं। तो आप जब अनीस के बारे में पढ़ेंगे और तबीर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने किस हैयत में, मुसद्दस की हैयत में मर्सिए कहे थे। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, एक दावा दिया है और एक दलील दी है, आपको बताना है क्या दोनों दुरुस्त हैं या दोनों गलत हैं या कोई एक सही है। दावा है उर्दू मरासी सानिया करबला के बेहतरीन अक्कासी है। दलील है इसमें सानिया करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं का मुसव्विर तरीके से अहता किया गया है। तो क्या ये दावा सही है या दलील सही है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी, दावा सही है और दलील भी सही है। मर्सियों में जो है मर्सिए जो वाक़यात करबला हैं वहीं से मर्सिए की इब्तिदा होती है। ज़ेल में दर्ज इज्ज़ाए तरकीबी की सही तरतीब बताइए, फिर से आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। इसमें आप सारे नहीं दिए लेकिन जितने दिए आपको उनका भी सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। अब यहाँ हम मीर अनीस के मुतालिक देखेंगे सवाल। मीर अनीस ने लखनऊ से बाहर कहाँ मर्सिए पढ़े, कलकत्ता में, हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में। तो उन्होंने हैदराबाद में मर्सिए पढ़े थे। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। उन्होंने पटना में भी मर्सिए पढ़े हैं, हैदराबाद में भी पढ़े हैं, फैज़ाबाद में भी पढ़े हैं। मंदरजा झैल के शोरा में मर्सिया गोई की रिवायत किस ख़ानदान से वाबस्ता है, गालिब, दबीर, हाली, मीर अनीस। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ख़ानदानी इसलिए पूछा गया है किस ख़ानदान से, क्योंकि मीर खलीक और मीर हसन और ये ज़हाक, ये ज़मीर, तो ये जो हैं ये मीर अनीस के पुश्तैनी, मतलब इनका ये ख़ानदानी वो है। उन्होंने इसके मुतालिक एक शेर भी कहा है कि पाँचवीं पुश्त शब्बीर की मुश्ताही में, तो मतलब कि पाँचवीं पुश्त, इसका मतलब ये है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये इनका ख़ानदानी ये इस पेशा भी हम कह सकते हैं, या मर्सिया गोही इन्हें रिवायती उस पर मिली हुई है। मौला ने सर झुका के कहा है हुसैन हो, इस मिसरे के शायर हैं, कौन है इस मिसरे के शायर। क्वेश्चन नंबर 27, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन है मीर अनीस। खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ था, ये किसका शेर है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन है मीर अनीस। क्वेश्चन नंबर 29, मीर अनीस की इब्तिदा तखल्लुस क्या था। मीर अनीस इब्तिदाई में क्या तखल्लुस रखते थे, हज़ी तखल्लुस रखते थे। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उन्होंने नासिक के कहने पर 1816 में अपना तखल्लुस बदला था, अनीस रखना शुरू किया था। मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ, इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है 1874 में। कहाँ पर, लखनऊ में। ये मिसरा किस शायर का है कुछ ही ऐब मगर उस हसन है आबरू के लिए। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनीस। क्वेश्चन नंबर 32, मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मर्सिया पढ़ा, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। मीर अनीस ने मर्सियों के अलावा और किस सिन्फ में तवा आजमाई की। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रुबाई। इन्होंने लेकिन जब शायरी शुरू की थी तो इन्होंने गज़ल से लिखना शुरू किया था पहले, फिर इनके वालिद साहब खलीक जो थे मिर्ज़ा खलीक, उन्होंने इनको मशवरा दिया कि तुम मर्सियाँ लिखो, क्योंकि जब तुम अपनी आखिरत के लिए जाओगे तो खुदा को क्या मुँह दिखाओगे। तो ये बात सुनकर इन्होंने ये मर्सिए की तरफ राग़िब हो गए थे, गज़ल इन्होंने तर्क कर दी थी।
क्वेश्चन नंबर 34, ये मिसरा की शायर का है। 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। उम्र गुजरी है। ये अभी हमने देखा था, 5वीं पुश्त से मुराद यहाँ पर इनका ख़ानदानी पेशा है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, मीर अनीस। क्वेश्चन नंबर 35, मीर अनीस के मर्सियों की हैयत क्या थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मुसद्दस। क्वेश्चन नंबर 36, फरमा सके ना ये कि शह मशकीन हो, मौला ने सर झुका के कहा है हुसैन हो। इस मशहूर बेत का ताल्लुक़ है अनीस के मर्सिये से। किस मर्सिये से है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, जब नौजवां बसर शहदीन से जुदा होते हैं उस वक्त की बात की गई है। मीर अनीस के मर्सियों की हैयत क्या थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मुसद्दस। मीर अनीस के इब्तदाई तखल्लुस क्या था? हज़ी। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। आलम। तो ये मीर अनीस से मुतालिक कुछ सवालात थे जो आप तक पहुंचाने थे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।